tanggal 31. Jadi Senin depan insya Allah baca khataman. Jadi kita siap awal Senin baca khataman dulu, terus baca Birrul Walidain, baru pengajian. Saya niatkan doa ini untuk seluruh orang tua kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, mengampuni segala kesalahan mereka, dan menerangi kubur mereka, menjadikan kita kelak kabar-kabar yang sampai kepada mereka tentang kita adalah kabar-kabar yang baik, dan mengumpulkan kita semua bersama mereka kelak di surga firdaus Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertinggi, tanpa didahului hisab, fitnah, siksa, dan adab, insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidaini wal ihsani ilaihima wa hathana ala ightinami birrihima wa istina'il ma'rufi ladaihima وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعتبين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا
اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزيهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نسترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وجزمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم بها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أديب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. تقبل من الذكر سماعا Kita lanjutkan tafsir ya. Ayat sekarang yang ke 65 Surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Di pertemuan yang lalu kita membahas ayat ke-64. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Tidaklah kami mengutus seorang utusan kecuali untuk ditaati bi'idznillah, dengan izin Allah. Utusan itu diutus dengan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Maksudnya bagaimana engkau tidak mentaati seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau memang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau harusnya taat kepada utusannya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalahnya. Tapi kalau engkau mengaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mentaati utusannya yang merupakan kepanjangan tangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan risalahnya, maka ketaatanmu kepada Allah itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Dan andai kata mereka orang-orang yang telah berbuat zalim itu dengan pembangkangan mereka atau ketaatan mereka yang tidak sempurna, hanya taat kepada hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan mereka, mereka tidak mau taat. Mengaku beriman tapi tidak mau menerima hukum dari Rasul. Nah, itu perbuatan zalim. Dan mereka pada saat itu sebenarnya sedang berbuat zalim terhadap jiwa mereka sendiri. Andai kata mereka berbuat zalim, yang berbuat zalim itu datang kepada Muhammad SAW, kenapa harus datang kepada Rasulullah? Karena kesalahan mereka berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu meremehkan Rasulullah SAW. Nah, Allah mau menegaskan, kalau kamu mau cinta kepadaku, kamu harus cinta kepada orang ini. Kalau engkau mau mencapai ridhoku, kata Allah, engkau juga harus mencapai ridho makhluk yang aku utus ini. Makanya taubat mereka ini dikaitkan dengan Rasulullah SAW. Andai kata mereka itu datang kepada Muhammad SAW, kemudian memohon ampun kepada Allah, dan Rasul yang kau datangi itu juga memohonkan ampun untuk diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka pasti mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menerima taubat dan maha penyayang. Kemudian ayat selanjutnya, ini belum ya, 65 ya. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu. Jadi ada dua penafsiran. La di sini, fa la wa rabbika. La di sini ada yang mengartikan sebagai penguat sumpah. Fala wa rabbika, makanya kemudian diterjemahkan demi Tuhanmu. La di sini sebagai penguat sumpah. Ada juga yang menafsirkan la di sini berarti tidak. Jadi kalau diartikan tidak, fala wa rabbika, dan tidak demi Tuhanmu, tidak apa? Mereka itu tidak benar-benar beriman. Jadi kembali kepada ayat yang di belakang itu. Fala wa rabbika, mereka tidak beriman demi Tuhannya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpahnya bukan dengan fala war rabb, tidak demi Tuhan, atau fala wallah, tidak demi Allah, tapi Allah bersumpah fala wa rabbika. Kayaknya kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala mau menegaskan bahwa mereka yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kembali lagi harus taat kepada Rasulullah SAW. Karena engkau, hai Muhammad SAW, itu dirawat oleh Tuhanmu. Rabb itu artinya apa sih? Rabb itu artinya yang merawat atau yang memiliki. Yang memiliki atau yang merawat. Orang yang memiliki pasti merawat. Rabbul Alamin, yang memiliki alam semesta dan merawat alam semesta. Karena ciptaan ini kalau tidak dirawat rusak. Kalau kita ini tidak dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa bertahan hidup kita sampai sekarang ini. Tapi karena kita ini dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita masih bisa bertahan hidup. Alam semesta ini dirawat oleh Allah SWT. Kalau tidak diperhatikan oleh Allah, ditinggal satu kedip mata saja, lenyap alam semesta ini. Terus menerus Allah SWT merawatnya. Dan Nabi Muhammad SAW dirawat oleh Allah SWT. Loh, semua orang kan dirawat oleh Allah. Tapi kenapa ini dikhususkan di sini Nabi Muhammad SAW? Allah mau menjelaskan bahwa Muhammad SAW yang kalian musuhi itu, yang kalian remehkan itu dimiliki oleh penciptanya dan dirawat oleh penciptanya. Fala wa rabbika, dan demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka itu tidak beriman. Maksudnya tidak beriman ini, kalau mereka mau beriman, keimanan mereka tidak sempurna. Tidak sempurna. Kalau dikembalikan kepada orang-orang munafik, mereka itu betul-betul kafir, belum beriman. Nah, belum beriman. Tapi kalau dikembalikan kepada orang-orang Islam, maka tidak sempurna iman mereka. Belum sempurna iman mereka. Tidak sempurna iman mereka. Hatta, kecuali, sehingga atau kecuali orang itu, mereka itu tidak disebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta, sehingga. Berarti ini menjadi syarat setelah itu. Syarat keimanan seseorang. Sehingga apa ya Allah? Yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sehingga mereka itu yuhakkimuka, menjadikan engkau, hai Muhammad SAW, mendudukkanmu sebagai pemutus hukum di antara mereka, yang memutuskan hukum di antara mereka, menjadikan engkau, hai Muhammad SAW, sebagai hakim di tengah-tengah mereka. Orang kalau mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia tidak menjadikan Nabi Muhammad SAW menghakimi hidupnya, maka dia belum disebut orang yang beriman. Allah menyebutkan di ayat ini, yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka itu menjadikanmu sebagai hakim atas hal-hal yang terjadi di antara mereka. Maksudnya hal-hal yang terjadi di sini hal-hal yang menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kalau mereka berselisih di dalam hidup itu pasti ada perselisihan, ada salah paham, ada hal yang abu-abu, kita nggak jelas yang betul itu yang mana sih, yang ke kanan atau yang ke kiri. Yang betul itu kita bertindak atau diam. Yang betul itu kita menuntut atau membiarkan. Di dalam hidup itu yang betul saya memilih yang sebelah kanan atau saya memilih yang sebelah kiri, saya ke depan atau saya ke belakang, pasti ada pilihan. Di dalam hidup itu pasti ada pilihan. Kalau engkau ragu-ragu terhadap pilihanmu, datang kepada Nabi Muhammad SAW. Atau ada hal yang kau perselisihkan di antara dirimu dengan sahabatmu atau dengan orang lain, maka engkau tidak disebut beriman sampai engkau menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai hakim di dalam masalah yang menimpa dirimu. Nah, ini sebetulnya sebagian ulama mengatakan ayat ini ada asbabun nuzulnya. Ada perselisihan yang terjadi antara Zubair ibnul Awam, Zubair ibnul Awam dengan seseorang di kota Madinah itu. Zubair ibnul Awam ini sepupunya Rasulullah SAW. Jadi ibunya dia, tantenya Nabi. Ibunya namanya Sofiyah. Sofiyah itu tantenya Rasulullah SAW. Mata pencahariannya bercocok tanam. Zubair ibnul Awam ini pembelanya Rasulullah SAW.
termasuk salah satu sahabat yang mubasysyar bil jannah, dapat kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa dia ini penduduk surga. Jadi dalam satu kali pertemuan Nabi ini menyebut 10 sahabat termasuk penduduk jannah, penduduk surga. Jadi Nabi tiba-tiba terdiam, kemudian Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar ada di surga, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah fil jannah, Zubair fil jannah. Sebut juga. Makanya kita Talhah, dan kita sering dengar Talhah wa Zubair. Kalau disebut kata Zubair pasti ada Talhah. Talhah, Zubair. Talhah ini dipersaudarakan oleh Nabi dengan Zubair. Talhah ini orang Ansor, Zubair orang Mekah, dipersaudarakan oleh Nabi. Jadi kalau nyebut kata Talhah pasti ada Zubair. Nah. Dan terbunuh pada waktu perang Jamal gitu ya. Pada waktu perang Jamal bersama Sayyidah Aisyah, mereka ini namanya sahabat. Sahabat kan tidak lepas dari kesalahan juga, tapi mereka beristihad waktu itu ya. Jadi kita tidak usah menghakimi. Biar itu sudah sama urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka ini termasuk orang-orang pilihan. Dan kalau kita hidup di masa fitnah itu, belum tentu kita jadi baik juga. Nah, memang itu masa-masa sulit. Kita hidup di masa sekarang aja kadang salah milih. Nah, apalagi di masa itu, masa yang sulit gitu ya. Sampai terjadi fitnah, Sayyidah Aisyah termasuk Talhah dan Zubair ini memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya perang Jamal. Jamal itu artinya onta, karena mereka berkendaraan onta. Tapi sebetulnya tidak terjadi perang. Belum terjadi perang, baru berhadapan-hadapan kubu Sayyidina Ali dengan kubu Aisyah. Sayyidina Ali ini kemudian memberikan wejangan terhadap mereka, mengingatkan mereka, akhirnya tidak jadi perang, pulang. Cuma salah satu pengikutnya Sayyidina Ali membunuh Talhah. Kemudian memberi kabar gembira kepada Sayyidina Ali. Ubasyiruka ya Amirul Mukminin bi qatli Talhah. Kabar gembira untuk engkau wahai Amirul Mukminin, aku telah membunuh Talhah. Padahal Talhah ini termasuk orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Ali, ubasyiruka binnar. Aku beri kabar gembira kamu dengan api nerakanya Allah. Padahal ini kan tidak cocok, tapi mereka semua saling menghargai, mereka semua saling menghormati, walaupun ada ketidakcocokan. Jadi kita ini nggak usah ikut-ikut dalam problemnya sahabat. Baca sejarahnya, tapi tidak usah menghukumi. Itu urusan mereka sendiri. Dan mereka di lubuk hati mereka masing-masing saling menghormati dan saling menjaga. Walaupun perselisihan itu terjadi di antara mereka. Kata Sayyidina Ali, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qatilu Talhah finnar. Pembunuhnya Talhah itu ada di api neraka. Nah, itu hati-hati ya. Kadang-kadang kita suka pro sana, kemudian pro dengan satu wali umpamanya ya. Wali ini bertentangan dengan wali ini. Bisa jadi terjadi. Tapi dua-duanya bertentangan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jatuhkan yang ini. Hati-hati. Belum tentu kamu jadi pengikutnya wali A itu menjatuhkan yang B, yang A itu senang, belum tentu. Karena dua-duanya sama-sama menuju kepada Allah SWT. Terus yang selamat bagaimana? Supaya kamu selamat, diem, tidak usah banyak komen. Diem sudah, biarkan itu yang terjadi di antara mereka. Nanti Allah membuka jalan sendiri. Tidak usah saling menjatuhkan. Jangankan wali, menjatuhkan orang biasa saja kita tidak boleh, apalagi menjatuhkan wali-walinya Allah. Udah diem aja. Apalagi di zaman sekarang, semakin kita diem semakin selamat. Semakin kita banyak ngomong, semakin celah masuk nerakanya lebih banyak. Masuk nerakanya celahnya lebih banyak. Diem aja. Nah, kembali.
Zubair ibn al-Awam, ini saya mau cerita Zubair sampai kemana-mana ya. Ini suka gini saya, kanan ke kiri. Zubair ibn al-Awam ini dia itu mata pencariannya bercocok tanam. Dia punya sawah. Dulu penduduk Madinah itu kalau punya sawah mereka pintar, sudah menerapkan irigasi. Mereka itu sudah menerapkan irigasi. Jadi di samping sawah itu pasti ada bendungan. Ada bendungan. Kalau ada air hujan, mereka menampung air tadi. Tujuannya apa? Tujuannya air tadi ditampung supaya tidak membanjiri sawah. Kalau sawahnya kena banjir, rusak sawahnya. Yang kedua, kalau ditampung bisa dijadikan pengairan nanti. Nah, ada satu orang yang sawahnya itu berada di bawah posisinya sawahnya Zubair. Kalaupun irigasi itu kan kalau saya kemudian mengairi sawah saya, air ini pasti juga akan turun ke sawahnya orang yang di bawah saya. Jadi tidak ada monopoli di dalam irigasi itu. Air itu sebab air pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Nah, ini orang sawahnya terletak di bawahnya sawah Zubair. Tapi karena ini ada orang yang terlahir punya sifat seneng ruwet gitu ya, seneng ribet, itu ada orang itu. Pokoknya yang penting nuntut dulu. Tidak bisa kita muamalah berinteraksi sama dia yang santai, itu tidak bisa. Masalahnya yang kecil itu bisa jadi pusing. Lebih baik saya tidak urusan semuanya ini. Masalah yang kadang-kadang bisa diselesaikan dengan gampang, itu bisa jadi ribet. Nah, ada orang yang punya tabiat seperti itu. Kita jangan punya tabiat yang ribet. Jangan. Itu urusan dunia itu sah-sahan saja. Gampang urusan dunia itu. Kalau hak kita diambil, nanti akan datang rezeki dari arah yang lain. Oh, kamu mau makan rezeki saya? Silahkan makan, saya maafkan. Nanti ada datang rezeki yang lain. Nah, orang yang suka ribet itu nanti kadang-kadang dia tidak sadar makan haknya orang lain. Orang yang nawar harga sampai, itu nanti tidak sadar dia makan haknya orang lain. Jangan nawar yang sadis-sadis kalau nawar. Nah, ada orang jual umpamanya, ini pepaya berapa ini? Umpamanya 12.000. Saya beli ya berapa? 2.000. 12.000 nawarnya dari 2.000. Emang disengaja biar jatuh dulu, biar down ini ya. Akhirnya yang jual ini ketakutan mau jual pepaya ini, dijual dia tidak dapat untung. Daripada rusak pepaya saya, ya udah lebih baik. Atau ada orang yang ini kalau dia tidak jual ke saya, ya busuk semua pepaya, ditawar rendah. Itu nanti kita pasti makan haknya orang. Jadi kalau nawar jangan sadis-sadis. Memang kadang-kadang ada juga penjual yang nggak apa namanya, tidak punya dzauq gitu ya. Harganya sekian dijual harganya tinggi-tinggi, juga tidak betul juga. Makanya kita juga harus nawar. Tapi kalau nawar kesian yang jualan, jangan sampai nggak dapat untung. Nah, dalam hal yang lain juga seperti itu. Ini orang datang ke Rasulullah SAW menuntut Zubair supaya menceritakan kepada Rasulullah bahwa sawahnya ini ada di posisinya di bawah sawahnya Zubair. Nanti kalau turun hujan itu tidak langsung ke sawahnya. Jadi maumu apa kata Rasulullah? Mau saya air yang dari tempatnya Zubair ini, padahal yang buat bendungan ya Zubair sendiri nih ya. Air yang dibendung oleh Zubair itu turunkan dulu ke sawah saya. Kalau airnya diturunkan ke sawahnya dia, Zubair nggak dapat apa-apa nanti kan? Nggak dapat apa-apa, nggak jelas nasibnya Zubair ini. Sebab kalau dari Zubair, air itu dari sawahnya Zubair bisa turun ke dia. Tapi kalau diturunkan ke dia dulu, nggak bisa Zubair dapat apa-apa. Nasibnya jadi nggak jelas. Akhirnya Rasulullah SAW ini orang yang nggak seneng ribet itu tadi ya. Win-win solution.
supaya semuanya senang, nggak ada yang menggerutu, Nabi ini bilang kepada Zubair. Ini caranya Nabi. Nabi ini kalau menyelesaikan masalah, kalau kita langsung bicara kepada orang yang menuntut ini. Kamu gila, langsung gitu kalau kita kan. Kamu seenaknya sendiri kamu. Tapi kalau Nabi tidak pernah gitu. Kalau ada orang yang menuntut seperti itu, oleh Nabi tetap diperhatikan perasaannya. Perasaan orang ini tetap diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini orang salah sebetulnya. Datang ke Rasulullah SAW dengan tuntutan yang tidak benar. Nabi Muhammad SAW kemudian berkata kepada Zubair di depan orang itu supaya nggak usah ada ribut-ribut. Kata Nabi Muhammad, "Hei Zubair, alirkan air ke tempatmu, kemudian alirkan air ke tempat dia." Bahasanya Nabi ini seperti itu kan. Artinya kamu perhatikan ini orang ini. Kamu alirkan air ke tempatmu, kemudian setelah itu kamu alirkan air ke tempat dia. Setelah cukup, kamu alirkan air ke tempat dia. Orang ini berteriak kepada Rasulullah SAW. Kata orang ini, "Oh, kamu pilih kasih, hai Muhammad. Mentang-mentang Zubair ini sepupu kamu." Ini bicara kepada Rasulullah seperti itu, kalau sekarang sudah mati ini orang. Sudah pasti mati ini orang. Bicara ke Nabi Muhammad. Ini lihat. Jadi kita ini kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati kita, itu wajar. Nabi Muhammad saja, Nabi Muhammad itu disakiti. Perbuatan baiknya terhadap manusia yang ada di sekitarnya sudah seperti itu, ya Nabi menerima ucapan seperti itu. Karena orang yang sabar itu ya pasti orang yang harus kena disakiti tadi. Kalau kita mau hidup sabar, saya mau jadi orang sabar, berarti siap-siap disakiti orang. Kalau tidak disakiti orang kan tidak tahu sabar apa enggak. Tidak ada orang, saya hidup sabar, tapi di sekitarnya semua memuji-muji dia. Saya sabar, sudah 3 bulan ini saya tidak marah. Ya kamu di depannya orang yang muji-muji kamu terus. Coba keluar ke jalan sana. Saya sabar tidak kamu? Nah orang kalau mau tahu dirinya sabar atau tidak, ya harus ada yang menyakiti hatinya. Ya kita nggak minta ada orang menyakiti hati kita. Mudah-mudahan semua orang baik. Nah ini tapi Nabi Muhammad, kamu pilih kasih mentang-mentang Zubair itu sepupu kamu, hai Muhammad. Kemudian kau lakukan aku seperti ini. Nah, Nabi kemudian mau memberi pelajaran kepada orang. Dikasih cara yang enak, dia tidak mau. Maksudnya, Nabi ini mementingkan dia. Harusnya hukumnya tidak seperti itu. Karena ini haknya Zubair. Haknya Zubair, yang membendung air juga Zubair. Harusnya tidak seperti itu. Tapi sudah diberi keputusan yang enak oleh Nabi, dia tidak mau. Dikembalikan kepada keputusan yang sebenarnya. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak menerima ini, hai Zubair, tampung air sampai penuh di bendungan kamu. Jangan diairkan kemana-mana dulu, kata Rasulullah. Sampai penuh, airi sawah kamu sampai kamu benar-benar yakin sawah ini cukup menerima air. Sisanya kalau ada sisa, berikan ke sawah dia. Hukumnya Nabi jadi seperti itu. Nah, tapi Nabi seperti itu memberi pelajaran kepada orang ini. Nah kalau Nabi tidak adil terus mau mencari keadilan di mana ini? Tapi seperti itu sifat manusia ya. Kadang-kadang kita sudah baiknya seperti apa, ya dia masih merasa diri kita itu zalim. Nah makanya kita kalau mau berbuat baik jangan mencari ridhonya manusia, cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu orang datang ke Nabi Muhammad SAW waktu Nabi membagi-bagi harta rampasan Fathul Makkah. Setelah Fathul Makkah, Nabi kan ada perang Hunain, dapat rampasan perang. Oleh Rasulullah dibagi-bagi. Ada satu orang datang memegang bajunya Nabi, kemudian berkata, "I'dil ya Muhammad."
bagi yang adil. Nabi Muhammad begitu kan ya. Adil ya Muhammad. Kata Rasulullah, wahai, kamu ini bagaimana sih, kata Rasulullah. Kalau aku tidak adil, kamu mau mencari keadilan di mana di alam semesta ini? Orang itu kemudian berpaling meninggalkan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, yakhruju min dhi'i hadzal rajul. Akan keluar dari sulbinya orang ini orang-orang yang bikin ruwetnya dunia nanti. Yang bikin ribet dunia ini nanti akan keluar dari sulbinya orang-orang. Sulbinya orang ini, kata Rasulullah SAW. Nauzubillah min dzalik ya. Ada orang yang bikin ruwet dunia tercipta, membikin onar di muka bumi ini. Nah, semoga kita bukan termasuk orang yang seperti itu. Tapi ini ayat ini turun berkenaan, sebagian ahli tafsir mengatakan berkenaan tentang kejadian antara Zubair ini dengan orang tadi. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, ayat 65 itu. Sampai mereka itu menjadikan engkau, hai Muhammad SAW, sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Kalau enggak, mereka belum beriman. Summa, kemudian bukan cuma menjadikan engkau sebagai hakim. Summa la yajidu fi anfusihim harajan. Lalu ketika engkau memutuskan, tidak ada di dalam diri mereka keberatan atas keputusanmu. Jadi kalau menjadikan hakim, kemudian Rasulullah memutuskan seperti orang tadi. Orang tadi datang ke Rasulullah menjadikan Nabi sebagai hakim. Tapi kemudian Nabi memutuskan keputusan atas perkara yang terjadi antara dia dengan Zubair. Dia keberatan menerima keputusan Nabi. Keberatannya menganggap, keberatan di sini bukan keberatan dalam menjalankan. Yang dimaksud bukan keberatan dalam menjalankan. Kalau keberatan dalam menjalankan kan bisa jadi saya menerima keputusan itu, tapi nafsu saya menolak. Saya tetap menjalankan itu dengan keyakinan yang diputuskan oleh Nabi itu benar. Saya itu berat karena nafsu saya. Ini tidak termasuk di dalam ayat ini. Yang dimaksud dalam ayat ini, keberatan ini, keberatan atas keputusan Nabi, yaitu di dalam hatinya ini punya pemikiran bahwa keputusan Nabi itu tidak tepat. Keputusan Rasulullah itu tidak tepat. Jadi kalau ada kemungkinan, dia akan mencari keputusan dari yang lain. Akan mencari keputusan dari yang lain. Tapi kalau orang menjalankan keputusan Nabi, atau tidak menjalankan, bahkan tidak menjalankan keputusan Nabi, bukan karena dia tidak mengakui kebenaran keputusan tadi, tapi karena nafsu yang menguasai diri dia, sehingga dia belum menjalankan keputusan tersebut, maka ini tidak termasuk di dalam ayat ini. Itu namanya orang yang bermaksiat, tapi bukan tidak beriman. Tapi kalau di ayat ini, yang dimaksud di dalam ayat ini, yang tidak beriman itu orang yang menganggap keputusan Nabi itu salah, tidak meyakini keputusan Nabi Muhammad SAW. La yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita, atas apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima keputusanmu dengan sepenuhnya. Jadi yang kita garis bawahi kata keberatan tadi. Yang kedua, Allah mengkhususkan fima qadaita, yang diputuskan oleh Nabi. Jadi orang yang tidak menerima keputusan yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW, artinya menganggap keputusan ini tidak tepat, salah, maka dia tidak tergolong orang yang beriman walaupun sholat sampai kepalanya pecah. Keputusan Nabi ini salah, nah, tidak tergolong orang yang beriman. Tapi kalau keputusannya selain keputusan Nabi, bagaimana?
Walaupun orang yang terpandang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk dalam kategori ayat ini. Nah, karena ayat ini dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi mimma qadaita, yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Umpamanya yang pernah terjadi dalam tanda kutip beda pendapat antara Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar. Waktu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, ada dalam sejarah disebutkan ada permasalahan sengketa tanah Fadak namanya. Tanah Fadak itu tanah kecil, tanahnya kecil tidak besar, yang dimiliki Rasulullah SAW. Itu janjinya mau diserahkan Sayyidah Fatimah, putrinya. Tapi setelah wafatnya Nabi, tanah itu diambil oleh kekhilafahan, waktu itu dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam sebuah riwayat, Sayyidah Fatimah itu menuntut tanah tadi. Itu tanahnya bapakku. Nah, jadi dia bolehlah menuntut haknya. Tapi bukan karena duniawi, tapi itu peninggalan bapak. Itu kadang-kadang orang, ini peninggalan bapak saya. Itu kan ada ikatan gitu ya, bukan karena cinta terhadap dunia. Mau apa, tanahnya cuma tanah kecil, tanah Fadak gitu. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar tidak memberikan tanah itu. Jadi terjadi perselisihan. Alasannya Sayyidina Abu Bakar tidak memberikan tanah itu, ada alasannya, dia beristihad. Apa alasannya? Alasannya Nabi itu la yadith dinar wala dirham. Kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Kalau Rasulullah SAW mengatakan para nabi itu tidak mewariskan harta, apalagi beliau sendiri tidak mungkin mewariskan untuk anak-anaknya harta. Tidak mewariskan itu. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, ini bukan warisan kamu. Bukan warisan kamu. Nah, sebagian ahli sejarah mengatakan Sayyidah Fatimah tidak menerima keputusan Sayyidina Abu Bakar itu, tapi tidak menjadikan dia tidak beriman. Karena keputusan Sayyidina Abu Bakar itu bukan keputusan Nabi. Bukan keputusan Nabi. Maksud saya paham ya. Ini saya mau menjelaskan ini saja. Tapi keputusan itu hal yang terjadi antara Fatimah dengan Abu Bakar itu tidak seperti yang disimbolkan oleh sekelompok orang. Kemudian Sayyidah Fatimah itu memusuhi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu benci terhadap Sayyidah Fatimah. Ini salah besar. Salah besar. Tidak ada benci di antara sahabat Rasulullah. Orang yang di dalam hatinya masih punya rasa benci, itu kedudukannya rendah sekali di sisi Allah SWT. Kalau orang mengatakan, ada orang, sebagian orang mengaku memuja-muja Sayyidah Fatimah, memuji Sayyidah Fatimah, kemudian dia mengatakan Sayyidah Fatimah itu benci kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini orang tidak sedang memuji, tapi merendahkan Sayyidah Fatimah. Begitu rendahnya Sayyidah Fatimah di matamu, sehingga mengatakan di dalam hati Sayyidah Fatimah yang suci itu ada rasa benci kepada makhluk, dan makhluk itu adalah Abu Bakar, teman ayahnya sendiri. Rendah sekali Sayyidah Fatimah. Yang kedua, rendah sekali Sayyidah Fatimah kalau benci terhadap makhluk hanya karena tanah satu petak. Padahal Sayyidah Fatimah itu seorang wanita yang zahidah, tidak cinta kepada dunia. Dia sanggup 3 hari puasa bukannya cuma dengan air putih. Ada yang sanggup kan? Puasa 3 hari bukannya cuma air putih. Semaput semua kalau kita itu ya. Ini Sayyidah Fatimah ini datang ke ayahnya mau mengadukan perihal masalahnya ini. Puasa 3 hari tapi tidak buka-buka nih, cuma air putih. Karena punyanya cuma itu. Punya korma cuma 1 biji, sebentar lagi ada orang minta-minta datang. Diberikan selama 3 hari itu. Mau buka ada orang minta-minta. Diberikan.
satu keluarga bukannya cuma pakai air putih, mengadu ke Rasulullah SAW, sampai turun satu surat di Al-Quran turun untuk Sayyidah Fatimah, namanya surat Al-Insan. Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Al-ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu surat Fatimah. Suratnya turun untuk Sayyidah Fatimah. Makanya di dalam surat itu diceritakan kenikmatan-kenikmatan surga, tapi tidak ada kenikmatan bidadari. Biasanya kalau surga itu pasti nyebut bidadari kan. Di surat Ad-Dahr itu kenikmatan surga semua dijelaskan, sampai jahe disebutkan di situ. Zanjabil, gitu ya. Jahe aja disebutkan di situ. Tapi bidadari nggak disebut karena turunnya buat wanita itu ya, buat Sayyidah Fatimah. Nah, itu di situ diceritakan juga. Apa itu ayatnya? Wa yut'imuna ta'ama apa? Lupa kan? Miskinan wa yatiman wa asira. 3 hari itu. Yang pertama datang anak yatim. Yang pertama datang orang miskin. Hari kedua mau buka datang anak yatim. Hari ketiga mau buka datang tawanan perang. Nah, kasih makan. Itu cerita tentang mereka di dalam surat ada. Nah, kita lanjutkan. Wa yusallimu taslima, dan pasrah dengan keputusan tadi. Nah, ini ada pesan di dalam ayat ini. Pertama, kalau kita berselisih, datang kepada orang yang bisa menyelesaikan masalah kita. Bisa menyelesaikan masalah kita. Nah, kalau dulu ada Nabi Muhammad SAW, kalau sekarang ada pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Nah, pewaris Rasulullah SAW itu orang-orang yang hidupnya mencerminkan pribadi Rasulullah SAW. Jadi artinya menyelesaikan masalah datang kepada orang-orang yang mewarisi pribadi Rasulullah SAW, itu dianjurkan di dalam agama. Makanya kalau di Indonesia ini bukan sesuatu yang aneh lagi. Kalau orang datang punya masalah, datang ke kiai, orang-orang yang dihormati. Jadi ulama itu, ini juga menjelaskan bahwa ulama itu tidak melulu mengajarkan zikir, Quran, dan hadis. Tapi ulama itu adalah mereka yang bisa memberi solusi, jalan keluar dalam hidup umat manusia. Dan itu tidak sembarang ulama. Tidak sembarang ulama. Yaitu orang-orang yang berilmu. Fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Tanyakan kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Syaratnya ahlad zikri itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Makanya disebutnya bukan ahlul ilmi tapi ahlad zikri. Ahlad zikri itu orang berilmu tapi yang menerapkan ilmunya. Ada orang cuma berilmu saja tapi dia tidak menguasai ilmunya dalam kehidupan, ya kamu belum pantas bertanya kepada mereka. Mereka belum pantas dijadikan rujukan. Atau ada orang cuma pinter zikir saja, punya kelebihan-kelebihan, kemudian kita tanya, kita pasrahkan seluruh hidup kita kepada dia tanpa ilmu. Dia tidak punya ilmu, ya belum pantas juga. Harus menguasai ilmu, dan ilmunya itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dia punya ilmu dan hatinya terikat kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebetulnya ada banyak lagi nih yang bisa kita ambil dalam ayat ini. Kita simpulkan tadi di akhir juga ini yang menjadikan kita tidak beriman jika kita tidak menerima keputusan Nabi Muhammad SAW. Kalau keputusan yang lain itu orang bisa memilih. Ada ulama A, umpamanya, dia memutuskan kita harus hidup seperti ini, umpamanya. Tapi menurut saya ini keputusannya tidak tepat buat diri saya. Tidak harus kamu jalankan. Tidak harus kamu menjalankan. Artinya kalau kamu tidak menjalankan, kamu tidak termasuk orang yang berdosa. Apalagi kalau keputusannya tidak sesuai dengan Al-Quran atau tidak sesuai dengan hadis. Ya, itu tidak boleh kita ikuti. Yang namanya ulama harusnya keputusannya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Kalau tidak sesuai haram kita ikuti. Dosa kita. Namanya itu bukan ulama. Kalau memutuskan sesuatu, mengajak kita kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu bukan ulama. Mau sebesar apapun pengikutnya, ya dia bukan ulama. Dia bukan ulama. Kalau mengajak kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau yang diucapkan itu nasihatnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tapi pemahamannya untuk saya terapkan di dalam hidup saya ini tidak bisa ini saya terapkan. Ini kalau saya lakukan yang dijelaskan orang itu umpama saja. Ini saya bisa menyakiti banyak orang. Keputusannya nggak pas buat saya ini di posisi saya. Saya boleh tidak menjalankan itu. Boleh tidak menjalankan itu. Nah, asalkan saya tidak merendahkan dia. Jangan merendahkan dia, karena yang namanya ulama itu kan juga manusia, bukan Tuhan. Kadang-kadang dia menetapkan. Jangankan ulama, ya. Nabi Muhammad SAW itu pernah memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehidupan sahabat Nabi Muhammad. Tapi itu tetap ditaati loh ya. Bukan tidak ditaati oleh sahabat. Saya kasih contoh. Zaid ibn Harithah. Dan semua itu ada pelajaran. Ada pelajarannya. Kenapa kok seperti itu? Itu kehendaknya Allah. Nabi bukan tidak tahu, Nabi tahu. Tapi Nabi ini menjalani ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Zaid ibn Harithah itu anak angkatnya Rasulullah SAW, bekas budak, dinikahkan oleh Nabi dengan Zainab binti Jahas, anak bangsawan. Nabi yang menikahkan. Jadi abahnya Zainab ini, Jahas ini datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, carikan jodoh buat anakku. Carikan jodoh buat putriku. Sama Rasulullah, kamu mau jodoh ya? Nikahkan saja dengan Zaid. Zaid ini hitam kulitnya, bekas budak. Rasulullah SAW menikahkan Zainab dengan Zaid ini karena Zaid ini baiknya luar biasa. Dinikahkan, tidak cocok. Bapaknya sendiri kaget. Tapi salahnya dia minta kepada Rasulullah. Kalau kita mau minta sesuatu kepada ulama ya harus siap. Ya. Nah ini dia datang ke Rasulullah minta jodoh, kata Rasulullah nikah sama Zaid. Kaget bapaknya. Ini kok anak saya dinikahkan sama Zaid? Bekas budak. Pulang dia ke rumah, dia bicara sama anaknya. Nah, ini artinya kan ada keraguan juga nih di dalam dirinya. Ini Rasulullah mau nikahkan kamu sama Zaid. Bekasnya budak, kulitnya hitam. Padahal Zainab ini bangsawan, cantiknya luar biasa. Kata Zainab ini karena dia wanita yang salihah, wahai ayah, kalau itu yang diputuskan Rasul berarti itu yang terbaik, saya terima. Dinikahkan. Nikah, ternyata yang kewalahan bukan Zainabnya, justru Zaidnya yang kewalahan ini.
Z ini karena mentalnya pernah jadi budak, nikah sama seorang wanita, nikah yang serasi aja kadang-kadang kita keder loh. Kalau ketemu sama istri kita ini ya, kadang-kadang mau memerintahkan sesuatu saja nggak enak, gitu. Kadang-kadang. Ini Z ini tidak serasi. Bagaimana? Ini lebih lagi, ini tidak serasi ini. Yang serasi aja kadang-kadang kita mau memerintahkan sesuatu, geter ini hatinya, tidak enak. Tidak enak. Apalagi ini Z. Tidak serasi posisinya. Akhirnya Z itu terkungkung di rumahnya. Mau ngomong apa-apa takut sama Zainab. Bukan karena tidak menerima keputusan Nabi, tapi ini nggak imbang ya, antara Z dengan Zainab ini. Akhirnya dicerai sama Z. Padahal itu yang nyuruh nikah Rasulullah. Jadi jangan heran kalau ada ulama sekarang menikahkan satu wanita dengan laki-laki, ternyata tidak pas. Ulama betul enggak ya? Masa nikahkan ini nggak pas ini sama ini? Itu bisa terjadi pada siapa saja, dan dibalik itu pasti ada hikmah. Nah, saya punya teman datang saya bilang, ini Fulan sama Fulanah itu cerai loh. Padahal dulu yang menjodohkan Habib Umar bin Hafid. Umar ini Masya Allah, orang yang hatinya jernih, kok bisa ya cerai dijodohkan? Nah, itu bisa saja terjadi. Ini Z sama Zainab yang jodohkan Rasulullah SAW, cerai, dicerai sama Zaid ini, Zainab ini dicerai oleh Z. Habis cerai datang ke Rasulullah SAW, karena yang menikahkan dulu Rasulullah. Zaid ini datang, ya Rasulullah, saya sudah cerai Zainab. Kenapa? Saya tidak bisa apa-apa nih di rumah. Dia istri saya, tapi saya tidak berani berbuat apa-apa di rumah terhadap istri saya. Padahal kan harusnya jadi imam ini ya. Tidak berani saya berbuat apa-apa. Nah, itu hikmahnya waktu Z itu mengadu tentang perceraian dirinya dengan Zainab, turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala, walamma qadha Zaidun wa tara zawajnaka. Ketika Zaid itu datang kepadamu hai Muhammad mengadukan perihal pernikahannya, kami Allah menikahkan kamu dengan Zainab bekasnya Zaid. Itu kalau zaman sekarang pusing gitu ya. Ini anak angkatnya menceraikan istrinya yang dulu dijodohkan oleh bapak angkatnya ini. Terus anak angkatnya ngadu, sudah saya cerai istri saya. Ya sudah, istri kamu, mantan istri kamu sekarang jadi istri saya. Kalau zaman sekarang mungkin sudah musuhan itu. Nah, tapi ada hikmah yang besar di balik. Jadi yang menikahkan Zainab binti Jahaz dengan Rasulullah itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai wali, enggak pakai saksi. Ditulis di Al-Qur'an. Bayangkan, zawwajnaka. Jadi Zainab itu kalau membanggakan dirinya di depan istri-istri Nabi yang lain, kata Zainab, kalian ini yang menikahkan walinya bapak kalian, kalau aku walinya Allah. Zawwajnaka. Itu Zainab itu mau nikah sama Rasul, tapi jalannya harus lewat Z. Harus lewat Z. Ujian buat Zainab, ujian buat Zaid, ujian buat umat. Makanya sekarang timbul fitnah, Nabi ini punya sesuatu itu. Kalau orang Barat baca ayat ini, orang sekuler gitu ya, dia baca ayat ini, Nabi apa ini? Masa istrinya anak angkatnya sendiri dinikahi? Nah, itu bisa jadi celah, karena itu ujian. Kemudian selanjutnya hikmahnya, anak angkat itu bukan anak kandung. Karena dulu orang Arab menganggap anak angkat itu seperti anak kandung. Turun ayat ini menjelaskan bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Jadi orang asing anak angkat itu. Kita kalau punya anak angkat nggak boleh. Umpamanya kita ngangkat anak perempuan. Saya anak ada orang lain gitu, perempuan masih bayi. Kemudian saya angkat sebagai anak saya tanpa disusui oleh istri saya umpamanya. Jadi dia bukan anak susu, anak angkat saja. Nanti kalau sudah besar, hukumnya seperti wanita lain. Kita nikahi boleh. Itu bukan anak kita. Tidak mahram. Tidak boleh kita satu ruangan sendiri sama dia.
Nah ini banyak orang sekarang niatnya baik sebetulnya, berbuat baik, tapi hukumnya tidak tahu. Ini buktinya apa? Anak angkat itu tidak seperti anak sendiri. Istrinya Z, mantan istri Z, dinikahi oleh Nabi sebagai bapak angkatnya. Kalau anak angkat itu hukumnya seperti anak kandung, haram dinikahi. Menantu perempuan itu selama-lamanya tetap jadi menantu, walaupun sudah cerai. Nah, mertua kita itu selama-lamanya tetap orang tua kita, walaupun kita sudah cerai. Selama-lamanya tetap orang tua kita. Tidak boleh kita nikahi. Tidak boleh menikahi wanita yang dinikah oleh maksudnya menikahi ibunya istri saya, tidak boleh. Dan begitu pula sebalik. Kemudian hikmah yang terakhir adalah masalah kafaah, keserasian. Orang yang menikah ini harus serasi. Serasi itu yang laki-laki harus di atasnya yang perempuan. Kalau tidak di atasnya ini biasanya bisa tidak serasi. Karena laki-laki kalau di dalam rumah tangga tidak di atasnya istri, itu bukan berarti kemudian injek-injek istrinya, enggak. Maksudnya dia harus memimpin di rumah tangga. Kalau dia tidak memimpin di rumah tangga, ini rumah tangga nanti goncang, akan menjadi goncang. Nah itu supaya seperti itu harus saling bekerja sama. Istri itu juga harus mendudukkan suaminya sebagai pemimpin. Kalau istri tidak mendudukkan suaminya sebagai pemimpin, dia sendiri nanti tidak senang sama suami. Nah, harus saling bekerja sama. Jalannya harus dengan komunikasi. Tapi pada awalnya memang harus kita, yang ideal itu yang serasi tadi itu. Nah, makanya di dalam fikih 4 madhab, wanita yang kaya itu tidak serasi menikahi laki-laki yang miskin. Tidak serasi. Jadi bapaknya tidak boleh menikahkan wanita itu tanpa sepertujuan anak perempuannya tadi. Mamanya ada laki-laki miskin, datang melamar anak saya. Kalau laki-laki itu serasi, saya bisa menikahkan anak perempuan saya tanpa izin anak perempuan itu. Saya merasa ini serasi, dia orang kaya atau sesuai dengan anak saya, parasnya juga bisa diterima, kemudian akhlaknya bagus, ilmu dia punya, saya bisa nikahkan tanpa sepertujuan, tanpa sepengetahuan anak wanita saya. Contohnya Sayyidina Ali pernah menikahkan anaknya, namanya Ummu Kalthum. Anaknya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dinikahkan dengan Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab semuanya dapat di dia itu ya. Parasnya dapat, kedudukannya dapat, semuanya dapat di Umar bin Khattab. Datang ke Sayyidina Ali, dia bilang, aku ini ingin jadi menantunya keluarga Rasulullah SAW. Padahal dia sudah jadi mertuanya. Dia kan mertuanya Nabi Muhammad SAW. Ini dia bilang, saya mau jadi kekeluargaan dengan Rasul ini, saya mau jadi mantunya, supaya nanti kalau di sana ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Kata saya, terus bagaimana? Nikahinlah anak kamu ke saya. Ya sudah, ada saksinya. Anaknya di rumah tidak tahu apa-apa ini ya, di masjid ini ada saksinya, dinikahkan kamu, aku nikahkan kamu dengan anakku Ummu Kalthum tanpa sepengetahuan Ummu Kalthum. Datang Sayyidina Umar ke rumah Sayyidina Ali, ada Ummu Kalthum sedang duduk, pahanya begini kan sama Sayyidina Umar. Marah Ummu Kalthum ini. Siapa ini? Khalifah seperti ini. Ngamuk ini karena dia tahu dia punya harga diri kan. Ketawa saya. Jadi diguyonin sama Sayyidina Umar ya. Kamu sudah saya nikahi. Datang kemudian Sayyidina Ali. Tapi zaman dulu ya seperti itu perempuannya. Zaman sekarang lain lagi. Kalau kita seperti itu udah perang gitu ya. Udah bisa seperti itu. Orang itu sesuai dengan zamannya juga. Itu salah satu bentuk rahmat.
jangan bebani seseorang yang dia tidak mampu. Jangan dulu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali seperti itu. Anak kita terus kita begitu kan? Mental dia, lari dia langsung. Orang itu lihat kondisi, lihat menerapkan hal yang di masa lalu dengan hal yang sekarang, situasinya. Salah satu bentuk rahmat, lihat kondisi orang sekarang ini. Jangan sampai kita menerapkan sesuatu walaupun ada contohnya tapi nggak pas, jadikan orang jauh, malah tidak menjadikan orang lebih dekat. Bukan pelin-pelan, tapi itu salah satu cara berdakwah. Nah, begitu juga kafaah profesi. Suaminya tukang sapu. Ini yang laki-laki tukang sapu, yang wanita lulusan S3 umpamanya. Jomplang ini ya. Mau ngomong apa nanti kalau berumah tangga ini? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Tanpa merendahkan tukang sapu loh ini ya. Tapi kan memang kita juga harus melihat kenyataan. Nanti tidak nyambung. Nah, kecuali kalau orang tuanya rela dan si wanita yang mau dinikahkan itu rela, tidak ada masalah. Tapi kalau salah satu tidak rela, maka tidak sah pernikahannya nih. Jadi tidak sah itu. Itu kafaah itu ada di dalam 4 mazhab. Nah, keserasian itu di mana saja? Macam-macam dibahas. Cuma di mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menambahkan keserasian itu keserasian nasab. Di mazhab Hanafi dan Maliki tidak ada. Nasab itu tidak ada hubungannya dengan kafaah. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, nasab itu berhubungan dengan kafaah. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, wanita Arab, Syafi'i dan Hambali ya, Syafi'i dan Hambali, wanita Arab tidak boleh menikah dengan laki-laki ajam. Mengapa? Tidak serasi. Nanti biasanya laki-lakinya di bawah wanita. Tapi kalau laki-laki Arab boleh menikah dengan wanita ajam. Cuma wanita Arab tidak boleh menikah dengan laki-laki ajam. Ini bukan kasta. Orang yang tidak paham dia bilang, oh ini agama Islam itu bukan kasta, ini tidak dulu. Ini yang bicara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, karena dia memasukkan nasab di dalam kafaah tadi ini. Dalilnya masalah Z ini. Kalau kasta itu derajat di sisi pencipta. Hindu itu kasta ini lebih tinggi kedudukannya dari kasta ini. Nah, itu derajat pencipta. Tapi kalau ini keserasian tidak menunjukkan kedudukan di sisi Tuhan. Orang Arab kalau dia tidak beriman ya dia di neraka. Nah, kalau yang namanya kasta, orang Arab itu beriman tidak beriman di surga. Itu namanya kasta itu. Dia mulia, apapun yang dilakukan dia mulia, itu kasta. Ini bukan kasta, ini keserasian. Orang Arab, wanita Arab tidak bisa menikah dengan laki-laki ajam. Karena tidak serasi. Kecuali kalau wanita itu rela, orang tuanya rela, menurut mazhab Syafi'i. Kemudian orang Arab pun, suku Quraisy, wanita dari suku Quraisy tidak bisa menikah dengan laki-laki dari selain suku Quraisy. Karena suku Quraisy itu di atas dari bangsa Arab semuanya. Kemudian suku Quraisy pun dibagi lagi. Bani Hashim itu tidak bisa menikah dengan wanita Bani Hashim, tidak bisa menikah dengan laki-laki selain Bani Hashim. Jadi lebih sempit lagi. Kemudian Bani Hashim lebih sempit lagi. Keturunan Fatimah Zahra. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW tidak bisa menikah dengan laki-laki selain dari keturunan Nabi Muhammad SAW, kecuali kalau sama-sama rela. Orang tuanya rela, si wanita itu rela dinikahi, sah. Kalau tidak rela,
salah satu di antaranya tidak rela, maka tidak sah. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau menurut mazhab Hambali lebih keras. Mazhab Hambali lebih keras. Nah, ini saya kok bicaranya sampai kafah tadi ya. Ada masalahnya masalah apa ya? Oh, masalah keserasian terus sampai ke Rasulullah SAW ini memutuskan itu tadi itu ya. Kan kadang-kadang tidak pas juga, tapi itu ditaati oleh sahabat. Ditaati oleh sahabat. Nah, kemudian jadi hukum. Apa yang terjadi itu jadi hukum, ada hikmahnya. Nah, tapi kalau selain Nabi Muhammad SAW, kita kalau pada saat itu tidak melaksanakan, tidak berdosa. Tidak berdosa. Keputusan yang terkait sama diri kita sendiri loh ya. Tapi kalau keputusan imam, umpamanya kita sudah menjadikan ketua, kemudian dia memutuskan sesuatu, ya kita harus menerima sepanjang itu tidak merugikan orang lain dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tadi jadi nikah saya nggak sekufu, tidak sekufu, udah terlanjur udah nikah, kau berdosa ya menurut mazhab Syafi'i. Kalau ridho kan tidak berdosa. Tidak berdosa. Kalau wanita itu ridho dan orang tuanya ridho, tidak berdosa. Tidak berdosa. Teruskan aja. Teruskan. Kalau sudah terlanjur nikah punya anak cerai, tidak boleh juga. Bagaimana gitu? Nah, walaupun sebetulnya kalau pendapat macam-macam, ada yang ketat ada yang sampai tetap harus pisah. Tapi kalau saya lebih condong enggak. Saya kira sampai di sini ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang 66. Wallahu a'lam bishawab. Sayyidah Aisyah aja pernah marah ke Rasulullah SAW ya. Waktu peristiwa apa namanya itu? Istilahnya drama Quran apa peristiwa apa? Hadithu efek. Jadi Sayyidah Aisyah itu pernah berangkat bareng Nabi Muhammad SAW di kafilahnya Nabi, ditandu. Tapi karena kecil badannya Sayyidah Aisyah itu, dia sudah naik atau belum, itu orang nggak berasa gitu. Nah waktu berhenti, Sayyidah Aisyah itu turun buang hajat. Orang yang nandu ini tidak tahu. Jalan kafilahnya Nabi, tetap jalan padahal tidak ada orangnya. Terus dia keluar, lihat sudah tidak ada orang. Di tengah padang pasir ya. Akhirnya dia duduk di bawah pohon dengan asumsi nanti kan kalau lihat nggak ada pasti balik. Daripada saya kemana-mana tidak tahu jalan malah tersesat saya. Jadi duduk di bawah pohon Sayyidah Aisyah. Sedang duduk di bawah pohon ada satu sahabat yang telat bawa kuda atau onta, telat dia. Lihat ada orang seorang wanita di bawah pohon pakai cadar lagi. Tapi dari gerak-geriknya kemudian dia menyimpulkan ini Aisyah. Dia mendekati itu Aisyah, kemudian mengatakan Aisyah, cuma ngangguk-ngangguk saja. Jawab aja enggak ya. Cuma ngangguk-ngangguk. Diberi isyarat suruh naik ontanya. Jalan berdua. Nah, ini kalau zaman sekarang sudah masuk gosip-gosip viral ya. Jalan berdua dituntun sampai masuk ke kota Madinah, kelihatan orang-orang ini Aisyah sama sahabat ini berduaan, tersebar fitnah. Ini orang-orang munafik. Orang kalau di dalam hatinya ada penyakit senang sama gosip.
Kalau tidak ada gosip ngantuk dia. Itu orang yang di dalam hatinya banyak penyakit. Kalau ada gosip matanya berbinar-binar, ini asik ini ya. Kalau tidak ada gosip harinya ini apa? Datar, flat. Ya. Tidak ada gosip ini. Ini ada masalah nih kayak gini. Bahagia dijadikan bahan omongan satu mati. Malu Sayyidah Aisyah. Datang ke Nabi Muhammad, kamu kan Nabi. Sampaikan ke mereka bahwa aku ini tidak betul. Lah Nabi Muhammad ini tahu kondisinya. Tapi Nabi kan tidak pernah berbicara kecuali wahyu dari Allah. Jadi Nabi diam. Tidak berbicara apa-apa Nabi. Fitnah itu sudah tersebar sampai ke kota, Nabi diam aja. Sampai di dalam hadis itu, Sayyidah Aisyah marah ke Rasulullah SAW. Ini kan keputusan Nabi yang tidak tepat buat dirinya. Aku tidak ada masalah apa-apa kok. Sampai Sayyidah Aisyah akhirnya dimarah sama Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar tidak mau anaknya berbicara. Padahal itu pembicaraan seorang istri kepada suami. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar lihatnya ini Nabi. Beda kan? Ya, istri itu harus marah sama suaminya gitu ya. Tapi Nabi Muhammad SAW diam aja. Akhirnya itu kita lihat Nabi Muhammad saja dimarah sama istrinya. Terjadi cekcok maksudnya ya, di dalam rumah tangga Nabi itu ya. Tapi Nabi bersikap dengan luar biasa. Nabi diam, tidak menjawab bantahan istrinya, tidak. Tapi Nabi memaklumi karena dia mau membersihkan namanya kan. Sampai tapi Nabi sedih juga karena wahyu dari Allah tidak turun-turun. Itu ujian buat mereka semua itu ya. Sampai Sayyidina Ali itu lihat wajahnya Nabi sedih. Itu di dalam hadis itu ya. Datang ke Sayyidina Ali, jangan sedih Rasulullah. Perempuan itu banyak. Kata Sayyidina Ali. Ini ucapannya Sayyidina Ali ini kedengeran Sayyidina Aisyah. Marah dia sama Sayyidina Ali. Marah dia Sayyidina Ali. Padahal maksudnya Sayyidina Ali ini tidak usah sedih. Masa kamu ngurusi Sayyidina Aisyah? Oh, Nabi ini rahmatnya luar biasa. Dia sedih dia. Kata Sayyidina Ali jangan sedih. Perempuan banyak. Kamu bisa nikah dengan yang lain. Nah, sampai ke telinganya. Baik kita memang harus hati-hati kalau ngomongnya. Itu padahal belum ada SMS, belum ada WA, belum ada. Nah, sekarang ada WA ini, kena fitnah terus kita. Nah, padahal zaman dulu belum ada WA, belum ada apa-apa. Nah, kadang-kadang kita niat berbuat baik, ngasih tahu orang ini nyampaikan ke orang lain tidak bisa nerima, wala fitnah. Jadi bulan-bulanan kita. Nah, makanya sekarang kalau nerima ada percakapan antara orang potongan uang, tidak usah diterima, tidak usah dipercayai, tidak usah dibahas. Zaman sekarang itu kadang-kadang bisa apa namanya bolak-balik gitu. Nah, fotonya kita bisa masih seperti ini, mata kita melotot umpamanya. Depan ada ibu kita di foto, Ustadz Nabil kurang ajar berada matanya melotot. Padahal itu melotot itu saya kaget dikasih kabar sama ibu saya gitu ya. Hah? Gitu. Orang lihat foto kurang ajar. Tersebar fitnah. Ustadz Nabil ini durhaka. Umpamanya ini bisa terjadi di zaman ini. Terus di komen di bawah macam-macam. Ya toh. Video kita ngomongnya panjang dipotong segini. Terus disebarkan. Akhirnya jadi fitnah di mana-mana. Nah, makanya kalau mau memotong video harus pas. Kalau mau nulis komen harus pas. Kalau enggak nanti merugikan orang lain. Merugikan orang lain maksud saya merugikan nanti orang yang tadinya hatinya bersih jadi tercemari dengan pikiran yang tidak benar. Nah, ini terjadi juga di Nabi Muhammad SAW. Terjadi di Rasulullah SAW. Akhirnya turun ayat. Ayat ini turun panjang lebar mengenai kesucian Sayyidah Aisyah.
disampaikan oleh Rasulullah SAW. Habis itu Sayyidah Aisyah didatangi Nabi Muhammad SAW. Nah, ayatnya sudah turun. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak perlu kamu, Allah yang bela aku. Kata Sayyidah Aisyah, yang bela aku Allah. Kata dia, apa namanya? Allahu Rabbul Ibrahim. Kata dia, yang bela aku Tuhannya Ibrahim. Allah. Rasulullah senyum, ini kamu lagi marah sama aku. Kata dia, aku ini tahu kalau kamu lagi marah kepadaku, kamu mesti nyebutnya Tuhan Ibrahim, bukan nyebut Tuhannya Muhammad. Sayyidah Aisyah itu kalau marah sama Rasulullah, doa, angkat tangan, ya Rabba Ibrahim, bukan ya Rabba Muhammad. Ini berarti mesti marahan sama Rasulullah SAW. Itu terjadi di keluarganya Rasulullah SAW. Nah, kalau keluarganya Rasulullah halus, tidak ada yang marah, kita menyentuh siapa kita? Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hati kita untuk menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW dan menghapus segala keberatan di dalam hati kita untuk menjalankan syariat tadi, menjadikan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada orang-orang soleh, taat kepada aulia Allah Subhanahu Wa Taala, dan mempertemukan kita kepada orang-orang yang mewarisi akhlak dan pribadi Rasulullah SAW, menunjukkan kita kepada jalan yang benar sampai kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di surga Firdaus tanpa didahului hisab, fitnah, siksa dan azab. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع وادلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحد وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين